जाखड़ ने मुड़ घेरी अपनी ही सरकार। इंदिरा गांधी नूं बरसी मौके याद ना करन ते कस्सिया तंज। पिछले साल कैप्टन दे वल्लों जारी विज्ञापन शेयर कर पुछया कि पंजाब दे विच अजे भी कांग्रेस दी सरकार नहीं। पंजाब च डेंगू के वध रहे मामलों ते कैप्टन ने चन्नी सरकार ते चुके सवाल। बोले जल्द कदम ना चुके तो बिगड़ सकते हैं हालात। सुखबीर बादल का चन्नी सरकार ते वड्डा हमला। बोले पंजाब के लोग ड्रामेबाजी नहीं नतीजे चाहते हैं। वादियां के नाम से सिर्फ किया जा रहा गुमराह। मुख्यमंत्री चन्नी ने अज सदी प्रशासनिक अफसरों की अहम बैठक। सारे जिलों के डीसी ते एसएसपी नाल शाम को 7 बजे करनगे मीटिंग। विकास कार्यां ते कानून व्यवस्था की की जाएगी समीक्षा। जलंधर पहुंचे मुख्यमंत्री चन्नी प्रसिद्ध देवी तलाब मंदिर हुए नतमस्तक। मंदिर के लंगर तो जीएसटी हटाने का किया ऐलान। दिल्ली के बॉर्डर तो बैरीकेडिंग हटाने से राकेश टिकैत की सरकार को खुली चेतावनी। जे जबरन किसानों को हटाने की की कोशिश तो सरकारी दफ्तर को बना देवांगे मंडी। हरियाणा सरकार ने भी पटाखे चलाने से लगाई पाबंदी। एनसीआर के पटाखे पूरी तरह बैन। बाकी जिलों के तय समय के सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ दी, जिहड़े कि लगातार ट्वीटां के जरिए अपनी सरकार नूं निशाने ते लै रहे हैं। सुनील जाखड़ ने एक बार फिर अपनी सरकार ते वड्डा हमला बोलिया। इंदिरा गांधी नूं बरसी मौके याद ना करन ते तंज कस्सिया गया सुनील जाखड़ दे वल्लों। जाखड़ कहंदे ने कि पंजाब दे विच अजे भी कांग्रेस दी ही सरकार है। जाखड़ ने पिछले साल कैप्टन दे वल्लों जारी विज्ञापन भी शेयर किया है ते चन्नी सरकार दे वल्लों कोई विज्ञापन ना देण ते तंज कस्सिया। दरअसल अज इंदिरा गांधी की बरसी है तो बरसी मौके किसी के वल्लों याद ना करन ते इह तंज कस्सिया गया। उन्होंने कहना सरकार के वल्लों कोई विज्ञापन भी नहीं जारी किया गया तो किसी के वल्लों ट्वीट करके भी उन्होंने याद नहीं किया गया। तो इसनूं लैके वो अपनी सरकार नूं निशाने ते लै रहे। उन्होंने कहना है कि जाखड़ ने पिछले साल कैप्टन के वल्लों जारी विज्ञापन भी शेयर किया है। सुनील जाखड़ ने ट्वीट करते लिखा है कि मैं ये समझ सकता हाँ कि बीजेपी भारत की आयरन लेडी नूं इतिहास नूं खत्म करने में जुटी हुई है, पर कि पंजाब दे विच अजे भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। मैं जानता है कि कैप्टन साहब नूं मेरे वालों पिछले साल पंजाब सरकार के वालों दिते विज्ञापन शेयर करने ते कोई भी इतराज नहीं होगा, क्योंकि अज कोई विज्ञापन नहीं आया। सीधे तौर पर अपनी सरकार निशाने तो लै रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बरसी मौके कोई भी जिहड़ा विज्ञापन है सरकार के वल्लों नहीं आया, कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, जिसनूं लैके कैप्टन अमरिंदर की सरकार वेले दा एक विज्ञापन भी उन्होंने वल्लों शेयर किया गया। सो इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए चंडीगढ़ तो मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़े हुए हैं। नपिंदर, सुनील जाखड़ किसी वेले जिहड़े पंजाब कांग्रेस के प्रधान सन, हालांकि जदों तख्ता पलटदा है उस रेस दे विच भी शामिल सन किते सब तो पहला, हालांकि वो सीएम अहुदे तक नहीं पहुंच सके। तो जदों भी हुण उन्हां नूं कोई मौका मिलता है अपनी सरकार नूं घेरन दा तां वो कोई मौका नहीं छड्डदे, ट्वीटां के जरिए घेरदे ने। चाहे इस तो पहला जगदीश टाइटलर की नियुक्ति की गल होवे, लगातार सीएम चरणजीत चन्नी दिल्ली फेरियां की गल होवे, ते हुण इंदिरा गांधी की बरसी नूं लैके अपनी सरकार नूं निशाने ते लै रहे ने। वार-वार इन्हां ट्वीटां दे इन्हां निशानियां दे मायने की कड्ढे जाण, की समझा जाए आखिरकार सुनील जाखड़ कहना की चाहते हैं? देखो बिल्कुल, अगर सिद्ध तौर पर इस ट्वीट की गल करिए या फिर जिहड़ा कुछ चल रहा पिछले दिनों के विच इसदी ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਲਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, पर बावजूद इसके चीज़ा हले भी ठीक नहीं ने। हले भी उस तरह आपस दे विच गुटबंदी है, किते ना किते एक दूजे नूं लैके तंज आ जिहड़े वो लगातार कसे जा रहे हैं। उसे दी एक एग्जाम्पल जिहड़ी ये कह सकते हैं सुनील जाखड़ होरां ने। देखो सीधे तौर पर जे इश्तिहार नहीं आया सी तां अगर तुसीं सौखे लफ्ज़ां दे विच जाओ, अगर सोशल मीडिया के उपर भी कोई पोस्ट नहीं आई तो शायद अगर सब कुछ अच्छा हुंदा तां जदों घर दे विच सब कुछ ठीक ठाक हुंदा तां की करदा, मान लो किसी परिवार के किसी एक रिश्तेदार का कोई जन्मदिन भुल गए
ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਨ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਲੜਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ क्षमा ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਘਰ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਕਈ ਬੜਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਉਲਝ ਜੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਧੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਧੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਜੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਧੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਉਹ ਖੁੱਸੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਖੜ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਵੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਈਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਈਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 50,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵਧੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਵੀਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।